இந்த முஸ்லீம் நாயல் தம்பி முகமது ஆசிரியர் போயிட்டு அம்மாவிடம் போய் கேளுங்கள், உங்கள் சாச்சாவிடம் கேளுங்கள், வேன் வேன் உங்களுடைய தங்கச்சியிடம் கேளுங்கள் எத்தனை பேரோட படத்தை என்று. உங்களோட முஸ்லீம் ஒரு பெண்ணை அனுப்புங்க, நான் மணந்து கொள்கிறேன். எப்படி வசதி පාතට බල්ලාට ඕනල මුස්ලිම් ගැහැනෙක් බදින්න. හරිද හොච්චර දෙනෙක් කොහද කියලා අහන්ඩලො ගිහිල්ලා තොගේ ඇන්දාගේ නම්මගේ නංගිගෙන් ගිහින් ආපන් කොච්චර දෙනෙක් එක්ක කොවා කියලා. එහෙම කියලා මේකා කියනවා. මේ වගේ පිස්සු බල්ලෙක්ව මේ පාර්ලිමේන්තුවට යපු අයිබෝවන් සුබරාත්‍රියක්. මේ වගේ පිස්සු බල්ලෝ තවත් ඉන්නවනේ. අනිත් එක මේ වගේ උන්ව තෝරලා අර යාපනයේ ඉන්න මිනිස්සු යවනවනේ මේ පාර්ලිමේන්තුවට. හොඳ කෙනෙක්ව හත් තෝරන්න නැතුව. මූ ගිහිල්ලා පාර්ලිමේන්තුවේ බොදිනවා. ඒ ගැන කවුරු හරි අදහස් පළ කරාම උන් එක්ක රණ්ඩු වෙනවා. නිකන් මේ පාර්ලිමේන්තුවේ මේන් ජෝකර් කෙනෙක් වගේ මේ හඳුන්වා දෙන්න පුළුවන්. ශ්‍රී ලංකා පාර්ලිමේන්තුවේ මේන් ජෝකර්. ඉතින් ඇත්තට මෙන්න මේ වගේ පාතර බල්ලා තවත් බිහි වෙන්නේ නැතුව දැන් මෙන්න ඉන්න මේ වත්මන් ආණ්ඩුව මෙන්න මේ වගේ උන් ගැන හඳුන්වා දීලා තියෙන එකට ගොඩාක් ස්තුතියි හඳුන්වා දුන්න එකට. මොකද ඉස්සරහ නම් පාර්ලිමේන්තුවේ වෙන දේවල් රණ්ඩු සාකච්ඡාව කෑගැහිල්ල සිද්ධ වෙනවා. නමුත් මේ විදිහට තිබුණේ නැහැ. නමුත් මේ විදිය දැන් තමයි හරි ආකාරව පාර්ලිමේන්තුව කියන මොකද්ද පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ සිදුවෙන දේවල් මොකද්ද මෙන්න මේ දේ වෙන්නේ කියලා දැන් තමයි චූට්ටක් හරි එළියට එන්නේ. නැත්නම් ඉස්සරහ හැම දෙයක්ම කට්නේ. හැමදාම කට් කරලා තමයි පිටත් කරන්නේ. එළියට දාන්නේ පාර්ලිමේන්තුව ඇතුළේ වෙන දේවල් සාමාන්‍ය දේවල් තමයි. අන්න ආරම්භ කරමු. අයිතින් සීතල කලාව මේ බගිත් එක්ක තමයි කටයුතු කරන්න වෙන්නේ. ගෙවල් ළඟ නිදාගත්තාවයි. ආයි මේ බග්ගි අරගෙන හැම වටේම රැට ඉන්න දෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මෙන්න මේ වගේ පිස්සෝ මේ වගේ මෝඩයෝ තවත් බිහි වෙලා ඉන්නවනේ. මේ වගේ උන්ව හෙලි කරන්න ඕනේ. පාර්ලිමේන්තුවේ වෙන සියලුම දේවල් හෙලි කරන්න ඕනේ. ඉස්සර එහෙම නෙමෙයිනේ. සමහර ඒවා නම් එළියට එන්නේ නැහැ. දැන් තමයි එන්නේ එළියට. හරි කන්ටෙන්ට් ටිකක් එන්නේ දැන් තමයි. මෙන්න මේක කියනවා තෝගේ අම්මගෙන් අක්කගෙන් නංගිගෙන් ගිහින් ආපන් කිහිප දෙනෙක් එක්ක කියලා එහෙම අසභ්‍ය විදියට අහනවා. අහලා කියනවා ගෙනලා දීපන් මට මුස්ලිම් ගෑහෙනෙක් මම බැඳලා මම පෙන්නන්න. තෝ පිරිමියෙක් කියලා පෙන්නන්න. තෝ පොන්නේ කියන එක අපි හැමෝම දකිනවනේ. ඔය සමාජයේ ඉස්සරහාම දකිනවනේ. ආයෙත් උඹට මේ ප්‍රූෆ් කරන්න ඕනේ. කොහෙන් ගෑණි ගත්තත් උඹ පොන්නේත් තමයි. උඹතරම් මේ පොන්නේ කෙන කොහෙවත් දැකලත් නැහැ. මේ යාපනයේ උන්ට ඇත්තටම මොලේ නැහැ. මින් ඉදිරියටවත් හොඳ කෙනෙක්ව තෝරලා පාර්ලිමේන්තුවට ඇවිල්ලා Tamanට අවශ්‍ය කරන දේවල් ටික හදාගෙන මේ රට තුළ සාමය උදා වෙලා සතුටෙන් ජීවත් වෙන්න හැමෝම එකමුතින් ජීවත් වෙන්නවත් කල්පනා කරයිද දන්නේ. මොකද මේ බල්ලා තනි කරම ජාතිවාදය තමයි අවුස්සන්නේ. මගේ නායකයා මාව මරපල්ලා මේ මොනවද අර දිනයක් සමරන්නේ ඒ දිනේදී මාව මරපල්ලා වීරයෙක් වෙන්න හදනවා. කොච්චර බිරුවත් කොටියා තමයි පූසා තමයි කියන එක හොඳට මතක තියාගන්න. කොටියාගේ මේ නියපොත්තටවත් එන්නේ නැහැ උඹලා. හරිද? ඒ මිනිස්සු සටන් කරලා ඉවර වෙලා මැරුණා අතපය කරනවා දැන් පැත්තකට වෙලා ඉන්නවා. දැන් ඒ තමයි මට තියෙන එකම මේ කොමඩි එක තමයි විහිළුව තමයි ඇත්තටම දැන් අපේ ඇත්තටම රණවිරුවන්. හොඳේ රණවිරුවන් යුද්ධය අතරත් අතපාය නැතුව මෙන්න මේ බැංකුවල ලෝනුත් අරගෙන ඒකත් ගෙවා ගන්න බැරුව මාර දුක් විඳිනවා අපේ රණවිරුවන්. යුද්ධයට සහභාගී වෙවි අපේම ලාංකිකයන් අපේ කොල්ලන් අපේ සහෝදරයන්. ඒ වගේම තමයි අදටත් අතපාය නැතුව පාරේ යාචකෙක් විදියට සහ දවසක් කුලියට ගිහිල්ලා
දවස් එක්ක වෙලක්වත් හරියට කන්න බැරුව අදටත් දුක් විඳිනවා LTT සංවිධානයේ හිටපු සමාජිකයන්. අදටත් ඒ තත්ත්වෙන්. නමුත් අර මේකෙන් හොඳ ප්‍රතිඵල හොඳ ලාභ ගත්තොත් උන් මෙදෙන් පැනලා අර එක එක රටවල් වලට පැනලා ගිහපුන් සහ මේ යුද්ධය ගැන දන්නවත් නැති උන් ඉඳගෙන අද යුද්ධ ගැන කතා කරනවා එහා පැත්ත කොටියා ගැන කතා කරනවා මේ පැත්ත යුද්ධය ගැන කතා කරනවා. ඒක තමයි ලොකුම වෙහිලුව. ඒකට සම්බන්ධ වෙච්ච මිනිස්සු අදටත් පැත්තකට වෙලා පාඩුවේ ඉන්නවා බලාගෙන. කියලා වැඩක් නැහැ. මෙන්න මේක තවත් ඉදිරියේදීත් එහෙමම ගියොත් නිකන් අර විහිළුවක් වගේ වෙනවා. ජෝකර්ස්. මෙයා මේක පාර්ලිමේන්තු ජෝකර්. ඊට පස්සේ රට වටේ සමහරුන් මේ ඉඳගෙන කෑ ගහන ජෝකර්ස්ලා වෙනවා. සමාජය තුළ බැඳීමක් සහ සාමයක් උදා වෙන්නෙම නැහැ. මේ වගේ උන් අවුස්සනවා තවත් බලන්න තවත් අනිත් එක පැත්තෙන් හැම පැත්තෙන්ම අවුස්සනවා. ඒක අවුස්සන්නත් කට්ටිය ඉන්නවා. එදා මං කිව්වනේ එක පැත්තෙන් අන්තවාදීන්ට හැම ආගමක අන්තවාදීන්ටම සල්ලි දීලා තියෙන එකම ගිණුමෙන්. එතකොට අපේ සල්ලි දීලා අපිටම අරිනවා වගේ තමයි වැඩ. ඉතින් ආදරණීය යාළුවනේ කිසි මොහොතක හෝ ජාති ભેදේ සහ තවත් ભેදයකින් තවත් මේවකින් තොරව අපි ඔක්කොම එකමුතු වෙන්න ඕනේ. අනිත් එක තමයි විශේෂයෙන්ම එක පාරටම මම කිව්වා කියලත් තව කෙනෙක් කිව්වා කියලත් තව කෙනෙක් කිව්වා කියලත් එක පාරට තීරණය ගන්න එපා. ඔයාගේ සිය බුද්ධියෙන් ඔයා කල්පනා කරන්න ඕනේ. මේක මොකද්ද වෙලා ඇත්තේ? ඇයි මේම වුනේ? ටිකක් කල්පනා කරලා බලන්න. ඔන්න යාළුවනේ බලන්න ඕක එහෙම කරා කියලා කිව්වාම එක පැත්තටම විරුද්ධ වෙන්න එපා. හරිද? ඔයාලත් චුට්ටක් ඔළුව පාවිච්චි කරලා කල්පනා කරලා තමන් කරන දේ කරගන්න. ඉතින් ඒක අනිවාර්යයි. මම මේ අර මුස්ලිම් සහෝදරයෙකුත් මේකට උත්තර දීලා තියෙනවා. මගේ මේ ටැමිල් දන්න අය මේ සිංහල වීඩියෝ බලනවානේ. ඔයාලා පොඩ්ඩක් අහලා බලන්න ඒක. ටැමිල් තේරෙන අය. හොඳට පදේට කියලා තියෙනවා. මුස්ලිම් ගෑණියෙක් ලෝනේ බල්ලාට. කොයි කොත්තනක ගෑණියෙක් දුන්නත් තෝපොන්නේ. එච්චරයි කියන්න තියෙන්නේ මේ අර්චුනාට. சுபராத்திரி. அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வணக்கம். ஆய்வோம் எல்லாரும் எப்படி இருக்கீங்க? சும்மா இருக்கீங்க? என்னடி சொன்னா இவர் என்னடி சொன்னா இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன் ஸ்டார்ட்ல. என்னடி சொன்னா இவர் டாக்டர் அர்ச்சனாவா. இவர் டாக்டர் அர்ச்சனா. நான் இந்த வீடியோ பழைய வீடியோ ஒன்று தான். நான் ஸ்டார்ட்ல செல்ல நான் ஒருத்தர் கமாண்ட் ஒன்று அடிச்சிருக்கிறாரு. நாட்டில் இருக்கிறவரை விட்டுட்டு நீங்கள் நாட்டை விட்டு போனவனுக்கு இதுன்றான்னு சொல்லி நான் இந்த வீடியோ பார்த்தேன். இவர் ஒரு சமூக வலைத்தளத்தில் பேசிட்டு இப்போ ஒரு மன்னிப்பு கேட்டதா இல்லை. இவருக்கு நான் கோல் அடித்தேன். சரியா? நான் கோல் அடித்தேன். கொஞ்சம் ஒரு 40-50 கோலுக்கு மேலே அடிச்சிட்டேன். இவர் போன தூக்குறாருல. இவரே மாதிரி கலிசரை பிடிச்ச நாயர். சரியா? நீ பாராளுமன்றத்தில் இரு, நீ எங்கே இரு, எனக்கு ஐ டோன்ட் கேர். ஓகே? உனக்கு தமிழால் சொன்னாலும் விளங்காது, நீ வந்து சிங்களத்தால் சொன்னாலும் விளங்காது. உன்னோட குடும்ப பிரச்சனையை நீ போய் வெளிநாட்டில் கத்துறாய், உன்னோட குடும்ப பிரச்சனையை பாராளுமன்றத்தில் கத்துறாய். நீ கத்திப்பட்டு போ. எனக்கு அதை பற்றி ஒரு கவலை ஒன்று இல்லை. நீ இல்லை தாரா இருந்தாலும் சரி, எந்த மார்க்கம், எந்த புனிதமான இஸ்லாம், சரியா? அதை பேசுறதுக்கு உண்மை இல்லை. உன்னோட வாப்பாவை தான் நான் விட மாட்டேன். சரியா? எனக்கே எந்த மார்க்கத்தை விமர்சிக்கிறதுக்கு அனுமதி இல்லை. சரியா? மற்றதொரு விஷயம் ஒன்று சொல்கிறேன். உனக்கு நான் கோல் அடித்ததே உனக்கு எனக்கு பேசுகிறதுல உனக்கு ஒன்று இது நடிச்சுன்னா மரியாதை கொடுத்து பேசணும். ஒரு டீசெண்டான டிசிப்ளினான ஆக்களுக்கு தான். உனக்கு டீசெண்டெல்லாம் பார்க்கப்படாது. தயவு செய்து பார்க்குற மக்கள் என்ன மன்னிச்சுக்கோங்க. என்னடிச்சுன்னா இவனே மாதிரி ஆனாக்களுக்கு வேறு விதமாக எல்லாம் சொல்லுவேன். ஆனால் இருக்கியா, நான் இன்றைக்கு பள்ளிக்கு போகலாம், வெள்ளிக்கிழமை மிச்சம் பொறுமைசாலி காக்கிறேன், மிச்சம் வெள்ளிக்கிழமை நாள் பொறுமை காக்கிறேன். சரியா? இவன் என்ன செய்கிற? இவன் ஒரு மருத்துவர் சொல்லி கொண்டு தெரிகிறான். சரியா? இவன் இனம் மதம் பார்த்தாரிக்க மருத்துவம் செய்கிறேன். நான் ஒரு விஷயத்தை எல்லாருக்கும் மென்ஷன் பண்ணுறேன். என்ன தெரியுமா? நாங்கள் இஸ்லாமியர் வந்து நாட்டு சட்டத்திட்டங்களுக்கும் அடிபணிவோம். நாட்டு அல்லாக்கு பிறகு நாட்டு சட்டத்திட்டங்களுக்கு நாங்கள் அடிபணிவோம். அதுதான் எங்களோட மார்க்கம்னு சொல்லிக்கு. அதே மாதிரி ஸ்ரீலங்காவில் இருக்கிற அரசியல் சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா இருந்தாலும் சரி, அரசு சம்மந்தப்பட்ட விஷயமா இருந்தாலும் சரி, அவங்களோட சட்டத்திட்டத்துக்கு கீழே தான் நாங்கள் செயற்படணும். இனவாதத்தில் தோன்ற தாரா இருந்தாலும் சரி, நீங்கள் அரசியல்வாதியா இருங்கோ அல்லாட்டிக்கு நீங்கள் எந்த பருப்பாயும் இருங்கோ, எந்த மார்க்கத்துக்காண்டி எந்த உசிறு போனாலும் செல்லத்தவில்லை மசிறு மாதிரித்தான். சரியா? இதுதான் என்ற ஹொல்ட்டி. நீங்கள் எவ்வளோ இருங்க, எனக்கு கேஸே இல்லை. நீங்கள் என்ன விமர்சிக்கணுமா? நான் இந்த கமெண்ட் அடித்தவர் வந்து எனக்கே பேக்கடி போட்டு வர்றான். இவருக்கெல்லாம் நான் செல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை. நானும் பார்த்தேன், இன்றைக்கி நான் கொஞ்சம் பார்த்தேன். ஆனால் இவர் வந்து பாராளுமன்றத்திலேயும் இவர் பேசியிருக்கிறாரு. நான் வீடியோ போடலை. நான் 2 வருஷம் தான் இந்த மீடியா துறைக்கு வந்து இந்த யூடியூப் சேனல் லிங்க். என்னோட பிரச்சனை எதை நினச்சுன்னா, மேலே இந்த யூடியூப் ஐடி வந்து டிக்டாக் ப்ரொஃபைலில் வந்து டிக்டாக் ப்ரொஃபைல் கீழே வந்து இந்த யூடியூப் லிங்க் இருக்குது.
சரியா? யூடியூப்பை போய் பாருங்க. சரியா? எனக்கு பிரச்சனை முடிஞ்சுட்டா எத்தனை மில்லியன் வியூவர்ஸ் போனாலும் கேஸ் இல்லை. நான் லைக்குக்காண்டியோ வியூவர்ஸுக்காண்டியோ நான் வீடியோ போடுவேன் இல்லை. எனக்கு எவன் புலை செய்கிறானோ அந்த புலையை சுட்டி காட்டுவேன். சரியா? நீங்க இனம் மதம்னு பார்க்குற ஆள் இல்லை. எந்த மதத்துக்காக இருந்தாலும் நான் சப்போர்ட் பண்ணுவேன். அதுவும் இலங்கை அரசாங்கத்தில சட்ட திட்டத்துக்கு கீழ்ப்படிஞ்சு நான் இலங்கை அரசாங்கத்தில சட்ட திட்டத்துங்களுக்குன்னு சொல்லி நான் என்னென்னு சொன்னாரிக்கா அதுக்கு எதிராக இனவாதத்தை தூண்டணும் மதவாதத்தை தூண்டணும் என்று எதிர்பார்க்க மாட்டேன். நான் மேலே சரி சைட்டில் சரி போடுறேன். எல்லா மதத்திலையும் சொல்லி இருக்கு, ஒரு அரசாங்கத்துக்கு கீழே தான் நீங்க என்ன இதுனாலும் இனவாதம் மதவாதம் இல்லாமல் வாழணும். சரியா? இதை இனவாதத்தை தூண்டுற இது அரசியல் செயற்பாடுகள், இந்த நாய் செயற்பாடுகள் உன்னே மாதிரியான ஆட்கள் இருக்கே. நீ என்ன சொல்லியிருக்கிறா? இஸ்லாமிய பெண் இருந்தா செல்ல சொல்லி அவனை முடிக்கிறதுக்கு நான் ஒன்று சொல்லுவாடா உனக்கு தங்கம் சைட்ல ஒன்று வச்சுக்கிறியே, அதை கொஞ்சம் வேணாம். நான் வேற விதத்துல கேட்டுருவேன். சரியா? நான் வேற விதத்துல கேட்டுருவேன். இந்த வெள்ளிக்கிழமை சுட்டி கொஞ்சம் பொறுமையா பேசுறேன். சரியா? இதை கொஞ்சம் அதிகமாக ஷேர் பண்ணுங்க. அர்ஜுனா என்ற நம்பர் உனக்கு வேணும்னு சொன்னா நான் டிக்டாக்ல மென்ஷன் பண்ணியிருக்கிறேன். சரியா? அதை விட்டுட்டு என்னோட பேச ஒன்று சொன்னா நான் கோல் எடுத்தனா நீ பாருங்க போனா எத்தனை கோல் வந்திருக்குன்னு சொல்லி கடைசி வந்திருக்குதே 964. சரியா? அந்த நம்பர்ல இருந்து நான் கோல் அடிச்சினா. சரியா? வெள்ளாட்டிக்கு நான் உனக்கு நம்பரையும் சொல்றேன். 076 19 10 964. சரியா? இந்த மிரட்டுறவங்க உருட்டுறவங்களுக்கும் நம்பரை போட்டிருக்கிறேன். என்னோட டைரக்டா கண்டெக்ட் பண்ணுங்க. மற்றொரு விஷயம் ஒன்று நான் சொல்றேன். எல்லாருக்கும் இந்த ஸ்ரீலங்கா பொதுவான நாடு. சரியா? இன மத வேதபாடு இல்லாம வாழணும்னு தான் நாங்க எதிர்பார்க்கிறோம். இஸ்லாம் இதைத்தான் சொல்லுது. நாங்க சமாதானத்தை விரும்புறோம். இஸ்லாமியர்கள் சமாதானத்தை விரும்புபவர்கள். சரியா? அதுவும் ஸ்ரீலங்கா இஸ்லாமியர் உங்களுக்கு செலுத்த தேவையில்ல. ஒருத்தர் இன்பாக்ஸ்ல போட்டிருக்காரு, அப்ப நீ வீடியோ நான் பிரச்சனை முதல்ல நடந்த பிரச்சனை அது முடிஞ்ச பிரச்சனை நான் இருந்தாலும் உங்களுக்கு கதைக்காண்டி சொல்றேன். நீ அப்ப சகராண்ட பிரச்சனைக்கு என்ன செல்றாயிண்டு. நான் அவருக்கு ஒரே ஒரு பதில் தான் சொன்னேன். அடே சகராண்ட கும்பலை காட்டி கொடுத்ததே எங்கட இஸ்லாமியர் தான். சகராண்ட கும்பலை காட்டி கொடுத்ததே எங்கட இஸ்லாமியர் தான். சகராண்ட கும்பல் இஸ்லாமியர் என்று சொல்லிக்கொண்டு அடையாளப்படுத்தினவன் எல்லாம் இஸ்லாமியர் இல்லை. சரியா? பேர் இஸ்லாமியர் இருந்தாலும் அவங்க இஸ்லாமியர் இல்லை. ஆனா எங்கட இனத்தை சேர்ந்தவங்க, அதுவும் இஸ்லாம் மார்க்கத்தை சேர்ந்தவங்க தான் காட்டி கொடுத்தது. அவனை என்னது ஸ்ரீலங்காவில் இப்படி ஒரு நவேல செஞ்சு கொண்டு ஒளிஞ்சு கொண்டு இருந்தவங்களை காட்டி கொடுத்தேன். நீ வேணும்னு நான் நியூஸை பிரடிப்பாரு, நீ இதை பிரடிப்பாரு. நான் பார்த்துட்டு என்னோட பேசி என் நம்பர் சொல்லி இருக்கிறேன். எனக்கு யூடியூப் லிங்க் இருக்கு சக்க. நீ யூடியூப் லிங்க்கு போ, மிஸ்டேக் இல்லை. சரியா? நீ நான் சொல்லப்போ நான் பார்த்து நான் இது ஆண்டைக்குள்ள பேசுறாரு ஞானசார செட்டி பேசக்குள்ள நீ எங்க போனி இப்ப பேசுறீன்னு சொல்லி இன்பாக்ஸ்ல போட்டுருந்தீங்க. ஐயோ வாப்பா, நான் வந்ததே இந்த சோஷியல் மீடியாவுக்கு இந்த 2 வருஷம் தான் யூடியூப்புக்கு வந்தேன். ஆனால் யூடியூப்ல இந்த சேனல் இப்போ தான் கொஞ்சம் இதண்டி இருக்கு. டிக்டாக்ல நான் இப்போ தான் வந்தேன். நான் அந்த டிக்டாக்ல லைவ் போடுறது கூட நான் வாரல. நான் யூடியூப்பும் ஃபேஸ்புக்கும் தான் மெயினாக கணக்கெடுத்து கொண்டு வந்தேன். இந்த டிக்டாக்கு வந்ததே இந்த இனவாதம் ஒன்று போய்கொண்டு இருக்குன்னு சொல்லி நான் கண்ட சுட்டி தான் நான் டிக்டாக்கு வந்தேன். டிக்டாக்கு வந்து நான் இஷ்டாட்டுக்கு வீடியோ போட்டேன். இந்த லைவ் வீடியோ அதுகள் இதில் ஒன்று நான் அப்லோட் பண்ணுறல. சரியா? புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன். அர்ஜுனா உனக்கு ஒன்று சொல்கிறேன். நீ மட்டும் எங்க சரி மாட்டினியோ, நீ எவனா இருந்து எந்த புடுங்கி ஆனாலும் இரு, பிஞ்ச செருப்பால அடிப்பேன். சரியா? அதுக்கு முந்தைய நீ மட்டும் இன்னொன்று அடிக்கிறதுக்கு நாங்கள் அடிக்கிறது இல்லடா, அடிக்கிறதுக்கு ஆக்கள் இருக்கு. ஆனா இருக்கியா? ஒன்று சொல்றேன். நீ எவ்வளோ புடுங்கி ஆண்டாலும் இரு, உன்னோட தங்கத்தை வச்சு கொண்டு நீ எங்கிருந்தாலும் ஓட்டு, எனக்கு அதை பற்றி கேஸ் இல்லை. உன்னையும் பாராளுமன்றத்துக்கு அனுப்பினாங்க பாரு அப்பாவி மக்கள், அதுதான்டா எனக்கு கவலை. சரியா? நீ செல்றதை நான் சொல்லிட்டேன். ஒரு நிமிஷம் நீ கேட்டுக்கோ. மரியாதையா சமூக வலைத்தளங்கள்ல நீ பேசினது எல்லா தவறும் இருக்கியா பரவிக்கொண்டே போகுது. அதுல ஒருத்தன் கமெண்ட் அடிச்சுக்க, நாட்டில் இருக்கிறவனை விட்டுட்டு நீ எனக்கு அங்க இருக்கிறவனுக்கு கேசுறாயின்னு. நாட்டில் நீ இருக்கிறாய், நாட்டில் இருக்கிறவனை பிடிக்க முந்தி நாட்டை விட்டு ஓடுனவனை பிடிக்கணும் தான் நான் கொஞ்சம் அடங்கி இருந்தேன். ஆனா இப்ப நீ எனக்கு மாட்டியிருக்கிறாய். நான் உனக்கு கோல் அடிச்சேன், நீ போன தூக்கல்ல. சரி, நீ கோல் அடிச்சு போன தூக்கல்ல, உன்னோட நான் பிரச்சனையை காக்க விரும்பல. உனக்கு ஒன்னே நீ பாராளுமன்றத்தில் போய் நீ வேற எடுத்தாலும் பரவாயில்லடா ராஜா. நான் வேணும் அந்த அட்ரஸை நான் போட்டு விடுறேன் உனக்கு, என்ன கோல் அடி. சரியா? அல்லாட்டி உங்க வீட்டுக்கு வரணுமா வாரேன். எந்த மார்க்கத்தை பற்றி நீ இல்லை. சரியா? எவ்வளவு பேசினாலும் என்ன கொல்றதுக்கு தான் வந்தாலும் என்ன கொண்டு தான் போட்டாலும் பயப்பட மாட்டேன். ஐ டோன்ட் கேர். நீ இந்த மிரட்டும் கூட எல்லாருக்கும் நான் ஒன்று சொல்றேன். இந்த உருட்டல் மரட்டல்களுக்கு நான் பயப்படுறோம் இல்லை. நாங்கள் இஸ்லாமியர் எங்களுக்கு வேணும் சமாதானத்தை தான் நாங்கள் எதிர்பார்க்குறோம். மிச்சமே சமத்துவமாக வாழோடு நிம்மதியாக வாழணும்னு தான் எதிர்பார்க்குறோம். மற்றது இந்த இனவாத பேச்சுகளை பேசி நீ அரசியலுக்கு போகணுண்டா போ. ஆனால் எங்கட மதத்தை இழுக்காத ராஜா. அதுக்கு பிறகு நீ இல்லை இந்த செம்மையனாலே என்ன இதெல்லாம் போயிடும். என்னை பற்றி உனக்கு தெரியாது நினைக்கிறேன். சரியா? நான் இந்த சமூக வலைத்தளத்தில் நான் சும்மா பேசுகிற மட்டும் இல்லை, நான் உண்டை விலங்கெடுத்து நான் ஆராயாமல் ஒரு விஷயத்தில் கால் வைக்க மாட்டேன். சரியா? ஒரு விஷயத்தில் கால் வைக்கலையே முன்னுக்கும் பின்னுக்கும் பார்க்காம எடுத்தங்கவுத்தண்டு யோசிச்சு வீடியோ போடுறவனும் இல்லை, எடுத்தங்கவுத்தண்டு முடிவு எடுக்கிறவனும் இல்லை. சரியா? இது பழைய வீடியோவாக இருந்தாலும் இந்த புதிய வீடியோக்கள் எல்லாம் என்கிட்ட இருக்குது. இதை முடிஞ்ச அளவுக்கு இருக்கியா ஷேர் பண்ணி ரீபோஸ்ட் பண்ணி அந்த குரங்கு இருக்கியா மங்கி குரங்கு, அந்த குரங்கிட்ட எல்லாட்டிக்கு அவருடைய டார்லிங்
என்ன டார்லிங் ஓ மை டார்லிங் தங்கக்குட்டி அவருக்கு சரி ஷேர் பண்ணுங்க தங்கக்குட்டி அவருக்கு போதாதாம் முன்னையும் போதாதாம் வைஃபையும் போதாதாம் அவருக்கு ஒன்றும் போதாதாம் அது சொட்டியும் அவருக்கு இஸ்லாமிய பெண் ஒன்று தேவையா அது சொட்டியும் அவருக்கு மாப்பிள்ளை பார்க்கறதுக்கு நான் பாரத்துக்கு இருக்கிறேன் எப்போ வரணும் எங்கே வரணும்னு சொல்லி கேட்க சொல்லுங்க அதை ஓடி வேணாம் நீ வந்து இங்கே அங்கே நோர்வேக்கு அங்கே இங்கே ஓடி போயிட்டு இருக்கியாடே நான் இங்கே நிற்கிறேன்டா வாடான்னு சொல்லி ஓட மாதிரி ஓடி வேணாம் சரியா நீ வந்து இங்கே தான் இருக்கிறாய் ஸ்ரீலங்காலான் இருக்கிறேன் நானும் ஸ்ரீலங்காலான் இருக்கிறேன் உனக்கு அட்ரஸும் தாரேன் நான் உனக்கு கஷ்டம்னா நானே வாரேன் சரியா இதை விட்டு நான் என்ன பிரச்சனை வந்தாலும் எதிர்கொள்றதுக்கு நான் தயார் ஓகே அஸ்ஸலாமு அலைக்கும்